May I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 5, 4, 3, 2, 1. Let's rock.
What a visual treat. Can we have another round of applause for the stage opening? നമസ്കാരം. ഏവർക്കും ഈ വർഷത്തെ എൽമ 2024 ഓണാഘോഷ പരിപാടിയിലേക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം. എന്നും മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഓണമാണല്ലോ ഈസ്റ്റ് ലണ്ടൻ മലയാളി അസോസിയേഷനിലെ ഓണം. ജാതി മത ഭേദമില്ലാതെ പ്രായവ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു കൂടുന്ന ഈ കൂട്ടായ്മ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതീകമാണ്. ഈ വർഷത്തെ ഓണാഘോഷ പരിപാടിയിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യാനായി എൽമയുടെ എക്സ്കോ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഡോക്ടർ ജെഫ് ജോണിനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Good morning, everyone. Respected Consular General of India, Dr. Thelma David John, Vice Consul Mr. Manoj Ranjan Bharati, our visitors from both Kerala and closer to home, beloved Alma members, and all our friends and family that are tuning in on our live broadcast. It's great pleasure that I welcome you to the 2024 East London Malayali Association Onam celebration. Onam is a celebration of the richness and diversity of the culture and traditions of Kerala, God's own country. In a similar vein, we have such a diverse lineup of skits, dramas, dances, and songs, a list of endless entertainment. King Mahabali is also renowned for his immense generosity. Behind every performance you see today, there are countless hours of hard work and dedication and many sleepless nights. So let us be generous in our applause and support. In addition to the performance that will be showcased on stage today, there are several people that have done tremendous amount of work backstage, and we sincerely appreciate their efforts. This year, we are excited to announce that we have gone digital with our program. The link of the program has already been shared on various Alma WhatsApp groups, so feel free to log in and have a look at the program. For anyone who has not received the link, there are QR codes on the side of the hall and the foyer for you to scan, and it will take you automatically to the website. For our live streaming viewers, the link for the online program has been placed in the comment section of the live feed. Onam symbolizes the harvest season, a time of abundance and gratitude. So without further ado, enjoy the show. Thank you for being here, and let us make this an Onam to remember. Thank you. Thank you, Jeff, for the warm welcoming. മഴ ഈശ്വര അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഒരു അടയാളമാണല്ലോ. ഇന്ന് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഏവർക്കും ഇവിടെ അരങ്ങേറാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ പരിപാടികൾക്കും ഈശ്വര അനുഗ്രഹത്തിനായി I invite the prayer group song. I invite onto stage Ethan Manish, Lian Saijan, Maya Vimal, Sitera Hassan, Sareen Sojan, Iva Rijo, Sandra Joan, Amira Roche, and Hazel Nithan.
ഈ 2024 പൊന്നോണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനായി വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഈ കൃത്യം ഞാൻ നിർവഹിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. Thank you, Srimati Ishwari Amma and the EXCO members for that. Next up, ഈ സ്റ്റേജിലോട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു VIP ഗസ്റ്റിനെയാണ്. വർഷത്തിൽ ഒന്ന് മാത്രം നമ്മളെല്ലാം കാണാൻ പാതാളത്ത് നിന്ന് വരുന്ന മാവേലി തമ്പുരാൻ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും സന്തോഷത്തോടെയും നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെയും വെൽക്കം ചെയ്യാം ദ ലെജൻഡ് കിങ് മഹാബലി. ഐ പ്രസൻറ്റ് ടു യു മഹാബലിയോട് കൂടെ ഒരല്പനേരം. ഹലോ മാവേലി തമ്പുരാൻ. നമസ്കാരം. നമസ്കാരം തമ്പുരാൻ. തമ്പുരാൻ, അങ്ങയെ ഞങ്ങളുടെ ഓണാഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് ക്ഷണിക്കാനാണ് ഞാൻ വിളിച്ചത്. ഈ വരുന്ന ഒക്ടോബർ 19 ഈസ്റ്റ് ലണ്ടൻ മലയാളി അസോസിയേഷൻ ഓണാഘോഷം. അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഈ പരിപാടി ധന്യമാക്കണം എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം. ഒക്ടോബറിലാണോ ഓണം? അയ്യോ, നമുക്ക് ലേശം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വരാൻ. കഴിഞ്ഞ വർഷം കോച്ചിങ്ങും മറ്റും ഇട്ട് ഒക്ടോബറിൽ ഒരു ഓണാഘോഷ പരിപാടിക്ക് പോയി. കഞ്ചാവാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പൊക്കിക്കൊണ്ടുപോയിട്ട് 3-ാം ദിവസമാണ് ആകാശം കണ്ടത്. ഇത്തവണ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പു തരുന്നു തമ്പുരാൻ. അതിരിക്കട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ആഘോഷം എന്താ ഇത്ര വൈകിയത്? അത് പിന്നെ തമ്പുരാനെ, ഇവിടെ ഒരു പ്രമുഖന്റെ മകളുടെ കല്യാണമായിരുന്നു. ഞാൻ വരാം. നിങ്ങൾ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ തുടങ്ങിക്കൊള്ളൂ. എന്നാലും ആരാണ് ഈ പ്രമുഖൻ?
എവിടെടാ മാവേലി തമ്പുരാൻ? കുറെ നേരമായി പാട്ടുമൊക്കെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക. സുനിലേ, കൊണ്ടുപോവാണേ മാവേലി തമ്പുരാൻ. പാട്ടും കൂട്ടും ഒക്കെ കുറെ ആയി. ഇന്ന് ഈ വിനോദ് മാവേലി തമ്പുരാനെ കണ്ടൊരു സുലാം പറഞ്ഞേ പോന്നുള്ളൂ. എന്ത് ചെയ്യേ മാവേലി തമ്പുരാൻ? പുള്ളി അവിടെ കണ്ട് നിന്ന് ഫോൺ ചെയ്യുന്ന കണ്ടായിരുന്നല്ലോ. വിളി എന്തുവാ മാവേലി തമ്പുരാൻ എന്ത് ചെയ്യേ? വരുന്നുണ്ട് മാവേലി, ഇപ്പം തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. എന്നാ എളുപ്പം പാട്ടെ. ആർപ്പോ കൂട്ടുവരാനൊരു പെണ്ണാടുണ്ടോ? ഓട്ടുവള കൈകളിലേന്തിയ പൂവിന് പുഞ്ചിരി കൊഞ്ചാറുണ്ടോ? തമ്പുരാൻ തന്നേ ചുംബനകാലം ചെറുചിങ്ങക്കുയിലിനും ഒരുങ്ങി ഒരുങ്ങി നിന്ന കുരുങ്ങു വിരുങ്ങി നിന്ന് പൊലി പൊലിയോ? മണിക്കമ്മലണിഞ്ഞ അഴകിനുള്ളിൽ നിറഞ്ഞ തെളിമയെന്ന പൊലി പൊലിയോ? ഒരുങ്ങി ഒതുങ്ങി നിന്ന കുരുന്നു വിരുങ്ങി നിന്ന് പൊലി പൊലിയോ? മുത്തുമണിക്കമ്മലണിഞ്ഞ അഴകിനുള്ളിൽ നിറഞ്ഞ തെളിമയെന്ന പൊലി പൊലിയോ? നമുക്കൊരാഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ പ്രജകളെ കാണുവാനും അവരുടെ ക്ഷേമകാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാനും ഈ അടഞ്ഞ വാഹനത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. ഒരു ഇരുചക്ര വാഹനം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ നേരിട്ട് അവരുമായിട്ട് സംവാദിക്കാമായിരുന്നു. അതിനെന്താണ് തമ്പുരാൻ? അതിനുള്ള സൗകര്യം നമുക്കൊരുക്കാമല്ലോ. നോം സന്തോഷനായിരിക്കും.
ആർപ്പാ ആർപ്പാ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അങ്ങ് കേരളത്തിൽ പോലും ലഭിക്കാത്ത ഒരു പ്രൗഢഗംഭീരമായ സ്വീകരണമാണ് ഈ ആഫ്രിക്കയിൽ നിങ്ങൾ നമുക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. നാം വളരെ സന്തുഷ്ടനായിരിക്കുന്നു. തിരിച്ച് പാതാളത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെ മനോഹരമായ ഒരു പരിപാടി ഒരുക്കിയ ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരെ നേരിട്ട് കണ്ട് അഭിനന്ദിക്കാനായിട്ടൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. ദയവായി ഇതിൻ്റെ സംഘാടകർ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വന്നാലും. താങ്കളാണോ ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ആള്? ഹലോ തമ്പുരാൻ, അതെ, ഞാനാണ് 2024 എൽമയുടെ ചെയർപേഴ്സൺ. എന്താണ് താങ്കളുടെ നാമം? സുനിൽ ജോസഫ്. സുനിൽ ജോസഫ്. സുനിൽ ജോസഫ് തന്നെയാണോ ഈ പരിപാടികളെല്ലാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത്? അല്ല, ഞങ്ങളുടെ എക്സ്കോയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ടീമുണ്ട്. ഈ വർഷത്തെ കമ്മിറ്റിയാണ് ഇതെല്ലാം ഒരുക്കിയത്. അവരെ കൂടി ഒന്ന് വിളിക്കൂ, എനിക്കൊന്ന് കാണണം. തീർച്ചയായിട്ടും. ഞങ്ങൾ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ സുജാത വിജയ്, പ്ലീസ് കം ഓൺ ടു ദ സ്റ്റേജ്. ആൻഡ് ദ സെക്രട്ടറി നിജോ സെബാസ്റ്റ്യൻ, and our treasurer Dr. Jeff John, our joint secretary Srimati Jessie Anil, and ഞങ്ങളുടെ ഇവന്റ് കോർഡിനേറ്ററായ പ്രതീഷ് പ്രദീപ്. ഇനി ഞങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റർ, ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റർ വിറ്റിമോൾ തോമസ്. നമുക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമായി. നിങ്ങൾക്കേവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ, ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ. തിരിച്ചു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തോ ഒരു കാര്യം എന്നെ വളരെയധികം അലട്ടുന്നു. ആരാണീ പ്രമുഖൻ? എല്ലാവരെയും ഈശ്വരൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പാതാളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു മടങ്ങുന്നു.
പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, 3D വിപ്ലവം ഉണ്ടായപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ അത് നമുക്കൊരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചു. ആ അത്ഭുതത്തോടൊപ്പം അന്ന് മുതൽ ഒരുപാട് നാളത്തേക്ക് മലയാളി പാടി പാടി സന്തോഷിച്ച ഒരു ഗാനമാണ് ഈ കുട്ടികൾ പാടുന്നത്. തെറ്റുകളുണ്ടാവാം, ക്ഷമിക്കുക, അവർക്ക് വേണ്ടി കൈയടിക്കുക. താങ്ക് യു. ഓണ സന്ദേശത്തിനായി ഒരു വിശിഷ്ട അതിഥിയെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. 33 വർഷത്തെ അധ്യാപന ജീവിതത്തിന് ശേഷം പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ റാന്നി താലൂക്കിൽ ഏകദേശം 50ഓളം NSS വനിതാ സമാജങ്ങളുടെ പ്രസിഡന്റായി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയും കേരള പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ റാന്നി ബ്ലോക്ക് താലൂക്ക് കമ്മിറ്റി അംഗമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചങ്ങനാശ്ശേരി ആസ്ഥാനമായ നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റിയുടെ ലൈഫ് മെമ്പറും ശ്രീ അനിൽ ചന്ദ്രൻ്റെ മാതാവും കൂടെയായ ശ്രീമതി PS ആനന്ദാമ്മയെ ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ സമ്മേളനത്തിന് ഭദ്രദീപം കൊളുത്തിയ എൻ്റെ ബാല്യകാല സഖി ശ്രീമതി ഈശ്വരിയമ്മ, പിന്നെ ഈസ്റ്റ് ലണ്ടനിലെ ബഹുമാന്യരായ
കുടുംബാംഗങ്ങളെ, ഇവിടെ ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയും മറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച എൻ്റെ പൊന്നു മക്കളെ, നിങ്ങൾക്കെല്ലാം എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ഓണാഘോഷ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാമെന്ന്. കൊച്ചുമകളുടെ വിവാഹത്തിന് മകൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം എനിക്ക് നേരത്തെ കുറേ പേരൊക്കെ അറിയാം. പക്ഷേ പിന്നെ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഇപ്പം എല്ലാം നിങ്ങളിൽ ഒരാളായിട്ട് ഞാൻ മാറിക്കഴിഞ്ഞു. കാരണം അത്രയ്ക്ക് സ്നേഹമാണ് നിങ്ങളോട് എനിക്ക് നിങ്ങളോടും നിങ്ങൾക്ക് എന്നോടും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചടങ്ങിന് എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിന് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ എൽമയുടെ ഭാരവാഹികളുള്ള നന്ദിയും ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു അവസരം തന്നതിന് എനിക്ക് വളരെ വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. എന്നെ ഈ ഓണസന്ദേശം പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ആകപ്പാടെ ഭയപ്പെട്ടു പോയി. കാരണം ഇവിടെ എല്ലാം ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാവുന്നവരാണ്. എനിക്ക് അതൊട്ട് അറിയത്തുമില്ല. എൻ്റെ മകൻ എന്നെ യെസ് നോ ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചുള്ള അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും എനിക്കിതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടാ. എങ്കിലും നിങ്ങൾ താല്പര്യത്തോടു കൂടി എന്നെ ഇങ്ങനെ ക്ഷണിച്ചു. എങ്കിലും 2 വാക്ക് ഇപ്പം നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ അനിൽ പിള്ള സാർ എന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷൊന്നും അറിയത്തില്ല. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മലയാളം മതിയമ്മേ, ഇവിടെ മലയാളം പറയുന്ന സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്, അത് മാത്രം മതി. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു സമാധാനമായി. ആട്ടെ പറയാം. പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. അത് ആദ്യമായിട്ട് പറയുകയാണ്. ഓണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം കേരളീയരുടെ മാത്രം സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ആഘോഷമായിരുന്നു. ഇന്ന് ലോകത്തിലെവിടെയൊക്കെ മലയാളികളുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം ഇന്ന് ഓണാഘോഷം കേരളത്തിനെക്കാട്ടിൽ അതിമനോഹരമായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഓണം കഴിഞ്ഞാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. പക്ഷേ ഒരുപാട് ഓണാഘോഷ പരിപാടികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ സമയത്ത് വയനാട് ദുരന്തം കൊണ്ട് അത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഘടിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയാൽ, ഞാൻ 10-50 യൂണിറ്റിൽ പോയി വനിതകളെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം എനിക്കുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു 10 ആൾക്കാരെ പോലും കാരണം യൂണിറ്റിൽ ഒരു തിരുവാതിര സംഘടിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് ഇത്രയും പേരൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. കാരണം ഇതുപോലെ നിങ്ങളെ എത്ര പ്രശംസിച്ചാലും പോരാ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇത്രയും സഹോദരികൾ എത്ര ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരല്ല അവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. നിങ്ങളോട് എങ്ങനെ എൻ്റെ സന്തോഷം, നിങ്ങളെ എങ്ങനെ അഭിനന്ദിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. എൻ്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു മഹാബലി ചക്രവർത്തി ഇവിടെ വന്നിട്ട് പോയി. അദ്ദേഹം ഓണത്തിന് മാത്രം വരുന്നതിൻ്റെ കാര്യം അറിയാം. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? അത് ഐതിഹ്യമാണ്. ഞാൻ സമയം കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. ഒരു ഐതിഹ്യമാണ് മഹാബലി ചക്രവർത്തി ഓണത്തിന് മാത്രം വരുന്ന കാര്യം. അന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പാർട്ടി, ദേവനെന്നും അസുരനെന്നും പാർട്ടി. ഇന്നത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റും കോൺഗ്രസും CPIയും CPM എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അന്നും ഉണ്ട് ഈ പാർട്ടികൾ. അപ്പോൾ ഈ മഹാബലി ചക്രവർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസുര ചക്രവർത്തിയാണ്. അദ്ദേഹം തന്നെ ഭംഗിയായിട്ട് ഭൂമി അങ്ങോട്ട് ഭരിക്കുക. എല്ലാവരും മാവേലി നാടുവാണിടും കാലം മനുഷ്യരെല്ലാവരും ഒന്നുപോലെ ആമോദത്തോടെ വസിക്കും കാലം ആപത്തങ്ങാർക്കും ഒട്ടില്ലതാനും കള്ളവുമില്ല ചതിവുമില്ല എള്ളോളമില്ല പൊടിവചനം കള്ളപ്പറയും ചെറുനാഴിയും കള്ളത്തരങ്ങൾ മറ്റൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ മഹാബലി ചക്രവർത്തി ഭൂമി ഭരിക്കുമ്പോൾ ദേവന്മാർക്ക് അവിടെ ഇന്ദ്രന് അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി. ഇങ്ങനെ ഈ അസുര ചക്രവർത്തി ഇതുപോലെ ഭരിച്ചാൽ എനിക്കിവിടെ സ്ഥാനമില്ലാതെ വരും. പോയി മഹാവിഷ്ണുവിനെ കാണുന്നു. മഹാവിഷ്ണു പറഞ്ഞു ഞാൻ നോക്കട്ടെ. അങ്ങനെ വാമന വേഷം ധരിച്ച് അസുര ചക്രവർത്തി മഹാബലി ചക്രവർത്തിയോട് വരികയാണ്. പറഞ്ഞു ഒരാൾ വന്ന് കാണാൻ നിൽക്കുന്നു, വരാൻ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു. അപ്പോൾ എന്താ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടത്? എനിക്ക് ഒരു 3 അടി, ഒരു ബ്രാഹ്മണ വേഷത്തിലാണ് വരുന്നത് വാമനൻ, ഒരു 3 അടി ഭൂമി വേണം എനിക്ക്. അതിനെന്താ ഈ 3 അടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, അളന്നെടുത്താട്ടെ. സ്വർഗം ഭൂമി കഴിഞ്ഞു, അടുത്ത 2 അടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞു. 3ാമത്തെ നാടുവാണിടും കാലം മനുഷ്യരെല്ലാരും ഒന്നുപോലെ ആമോദത്തോടെ വസിക്കും കാലം ആപത്ത്
തങ്ങാർക്കും ഒട്ടില്ലതാനും. കള്ളവുമില്ല ചതിവുമില്ല എള്ളോളമില്ല പൊടിവചനം കള്ളപ്പറയും ചെറുനാഴിയും കള്ളത്തരങ്ങൾ മറ്റൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ മഹാബലി ചക്രവർത്തി ഭൂമി ഭരിക്കുമ്പോൾ ദേവന്മാർക്കൊക്കെ ഇന്ദ്രന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി. ഇങ്ങനെ ഈ അസുര ചക്രവർത്തി ഭരിച്ചാൽ, ഇതുപോലെ ഭരിച്ചാൽ എനിക്കിവിടെ സ്ഥാനമില്ലാതെ വരും. പോയി മഹാവിഷ്ണുവിനെ കാണുന്നു. മഹാവിഷ്ണു പറഞ്ഞു ഞാൻ നോക്കട്ടെ. അങ്ങനെ വാമന വേഷം ധരിച്ച് അസുര ചക്രവർത്തി മഹാബലി ചക്രവർത്തിയോട് വരികയാണ്. വന്ന് പറഞ്ഞു, ഒരാൾ വന്ന് കാണാൻ നിൽക്കുന്നു, വരാൻ പറയാൻ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു. അപ്പം എന്താ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടത്? എനിക്ക് ഒരു 3 അടി, ഒരു ബ്രാഹ്മണ വേഷത്തിലാണ് വരുന്നത് വാമനൻ, ഒരു 3 അടി ഭൂമി വേണം എനിക്ക്. അതിനെന്താ ഈ 3 അടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, അളന്നെടുത്താട്ടെ. സ്വർഗം ഭൂമി കഴിഞ്ഞു, അടുത്ത 2 അടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞു, 3ാമത്തെ പാദം വെക്കാനായിട്ട് സ്ഥലമില്ല. അപ്പം മഹാബലി ചക്രവർത്തി പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ശിരസ് താഴ്ത്തി കൊടുത്തു, എൻ്റെ പാദം അങ്ങയുടെ പാദം ഇത് ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ വാമനൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? നീ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഈ ഭൂമി ഭരിച്ചു. ഇത്രയും തന്നെ ഒരു ഭരണം കാഴ്ചവെക്കാൻ വേറെ ഒരു ചക്രവർത്തിക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തൃപ്തനായി. നിന്നെ ഇതിലും നല്ല ഒരു ലോകമുണ്ട്, പാതാളം, അവിടെ പോയി നീ ഭരിക്കൂ. അപ്പോൾ ചക്രവർത്തി പറയാണ്, എനിക്ക് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ തിരുവോണ ദിവസം എനിക്കൊന്ന് എൻ്റെ പ്രജകളെ ഒന്ന് കാണാൻ ഒരു അവസരം തരണം. അങ്ങനെയാണ് ആ ചക്രവർത്തി ഇന്ന് ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും കണ്ട് സന്തോഷിച്ചു പോകുന്നത്. കാരണം ഇവിടുത്തെ ഒത്തൊരുമ കണ്ടു. വേറെ ഒന്നും വേണ്ട നോക്കിയത് അദ്ദേഹം. ഇവിടുത്തെ ഒത്തൊരുമ, ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ജാതി മത വർഗ വർണ്ണ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരും ഒന്ന്, പരസ്പര സ്നേഹത്തോടുകൂടി, ഐക്യത്തോടുകൂടി, സഹകരണ മനോഭാവത്തോടുകൂടി, സംഘടന എന്താണെന്ന ബോധത്തോടുകൂടി നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇത്രയും മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സമയം നീട്ടിക്കൊണ്ട് ഞാൻ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഈ പണ്ടത്തെ ഐതിഹ്യത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമില്ല. പിന്നെ മഹാബലി ചക്രവർത്തി ഇവിടെ വന്നു, നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാം സ്വീകരിച്ചു. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ കൂടുതൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രാസംഗികമൊന്നുമല്ല. ഞാൻ കുറേ വനിതകളെ ഇങ്ങനെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു, അവർക്കിടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തിരക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഈ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയൊക്കെ ഉള്ള നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് വാക്കുകൾ പറയുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ വേണ്ട മതി നിർത്തുക, അങ്ങനെ വേണ്ട. എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഒരുപോലെ കണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങളിൽ ഒരാളായിട്ട് മാത്രം എന്നെ കാണുക, ഇത് മാത്രമേ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. ഈ സ്നേഹം എന്നും നിലനിൽക്കട്ടെ. അടുത്ത ഓരോ വർഷവും അതിൽ കൂടുതൽ ഉയരത്തിലേക്ക് ഈ ഈസ്റ്റ് ലണ്ടൻ മലയാളി അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾക്കും അതിന് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും വീണ്ടും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി ഓണാശംസകളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ എളിയ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ജയ് ഈസ്റ്റ് ലണ്ടൻ മലയാളി അസോസിയേഷൻ. Thank you, Amma, for such inspiring words. ഓണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലോട്ട് ഓടിയെത്തുന്ന കുറേ ഓർമ്മകളുണ്ടല്ലോ. അതിൽ ഒരു ഓർമ്മയാണ് മധുരിക്കുന്ന ഓണപ്പാട്ടുകൾ. ഈ ഓണപ്പാട്ടുകൾക്ക് സ്വരവും ഈണവും നൽകാനായി I invite Onam Group Song. കേരളം കേരളം കേളികൊട്ടുയരുന്ന കേരളം കേളിക്കദംബം പൂക്കും കേരളം കേരകേളി സദനമാവിൻ കേരളം 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 കേളികൊട്ടുയരുന്ന
തിരുവാവണിരാവ് മനസ്സാകെ നിലാവ് മലയാളച്ചുണ്ടിൽ മലരോണപ്പാട്ട് തിരുവാവണിരാവ് മനസ്സാകെ നിലാവ് മലയാളച്ചുണ്ടിൽ മലരോണപ്പാട്ട് മാറിക്കൊണ്ടേറും ഒരു പൂവാലിക്കുയിലേ മാവേലി തമ്പ്രാന്റെ വരവായാച്ചൊന്നേ മനസ്സാകെ നിലാവ് മലരോണപ്പാട്ട് തന്ത്രദാഹ സംഗീതമാ സന്ധ്യാപുഷ്പസൗരഭമാ ഓണപ്പൂവേ പൂവേ പൂവേ ഓമൽ പൂവേ 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 നീ തേടും മനോഹര തീരം ദൂരെ മാടി വിളിക്കൂ ഇതാ 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 മാവേലി നാടു പാടിടും കാലം മനുഷ്യരെല്ലാരും ഒന്നുപോലെ ആമോദത്തോടെ വസിക്കും കാലം ആപത്തങ്ങാർക്കും ഒട്ടില്ലതാനും ആപത്തങ്ങാർക്കും ഒട്ടില്ലതാനും കുട്ടനാടൻ പുഞ്ചയിൽ കൊച്ചു പെണ്ണെ കൊയിലാടും കൊച്ചു വേണം കുഴൽ വേണം കുരവ വേണം കുട്ടനാടൻ പുഞ്ചയിലെ കൊച്ചു പെണ്ണെ കോയിലാടും കൊണ്ടുവേണം കുഴൽ വേണം കുഴൽ വേണം ഓ നിത്തിത്താരാ നിത്തിത്തൈ നിത്തൈ തകതൈതൈ ഓ നിത്തിത്താരാ നിത്തിത്തൈ നിത്തൈ തകതൈതൈ കോടി തോരണങ്ങൾ വിജയശ്രീലാളിതര വരുന്നു ഞങ്ങൾ വരവേൽക്കാനാളു വേണം കോടി തോരണങ്ങൾ വേണം വിജയശ്രീലാളിതര വരുന്നു ഞങ്ങൾ ഓ നിത്തിത്താരാ നിത്തിത്തൈ നിത്തൈ തകതൈതൈ 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 ഓ നിത്തിത്താരാ നിത്തിത്തൈ നിത്തൈ Thank you. I had Can the group song members come back onto the stage? I think our community wants to know who actually sang these melodious songs. On stage, I've got Simi Lal, Sopna Sabu, Vinny Robimon, Lekha Prince, Anju Manish, Krishma Vishal, Anil Chandran, Anil Siriak, Joshan Jacob, Saju Abraham, Sojan Thomas, and Sunil Joseph. Thank you. Next, we have a special guest amongst us. And to introduce this guest, I invite EXCO representative Dr. Sujata Vijay to the stage.
Greetings to one and all gathered here today. Onam is a day that is unique to us Keralites, and it celebrates everything that is best among us and our community. And it's something that brings us together year after year. And it is with the joy and pride of being a Malayali today, I introduce our esteemed guest, Dr. Thelma John Davids. It is my honor to introduce her to the community today. Dr. Davids completed medicine from Vellore Medical College in the year 2000, an achievement that most of us would have considered great already. Thereafter, she continued to work in a missionary hospital for 2 years, and during that period, she considered writing the civil service exams. She's currently serving as the Consular General of India in Durban, a position she assumed in 2022. She has held many other esteemed posts in her illustrious career, including serving at the Indian Embassy in Beijing in early 2010s, and then serving in the Ministry of External Affairs as a senior research fellow in New Delhi from later part of the decade. She then went on to become a political counselor at the Indian Embassy in Washington, D.C. in 2019, a post she held until she assumed the post of the Consulate General in South Africa. She is the daughter of an ISRO scientist in Trivandrum, married to Sandeep, who is an engineer, and is a proud mother of a 13-year-old and a 1.5-year-old who's proudly South African born. There's something so special and moving about seeing one of our own shining so brightly out there in the world. It raises the bar for all of us and makes us so proud to be a Malayali. We are privileged not just to have her at our Onam celebration today, but also to have her serving our community in South Africa. Ladies and gentlemen, I present to you Dr. Thelma David John. Namaste, Namaskaram, Saini Bonani, Mulveni. For me, it is a privilege and a special honor to be here for the East London Malayali Association's Onam celebrations in East London. ആദ്യം എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ. ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഈ 2024 ഓണം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആക്ച്വലി ഞാൻ കരുതുന്ന ദൈവം എനിക്ക് തന്ന ഒരു നല്ലൊരു അവസരമാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരുന്നിട്ടും ഇത്രയും ഒരു നല്ല ഓണം ഇതുവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അതിന് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഈ ഈസ്റ്റ് ലണ്ടൻ മലയാളി അസോസിയേഷൻ, എസ്പെഷ്യലി നിങ്ങളുടെ ചെയർപേഴ്സൺ Mr. Sunil Joseph and all the committee members for taking so much of effort and care to keeping you all together and bringing you all to celebrate Onam here. ആദ്യമായിട്ട് അമ്മ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് ഒരു എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് വരുന്ന ഒരു അവസരമാണ്. എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് കൂടെ ഇരുന്ന് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസരമാണ് ഓണം. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ കൂടെ, പ്രവാസി ഭാരതീയരുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ആലോചിച്ചു പോലും ഇല്ലാത്തൊരു ഇതായിരുന്നു. എന്നാലും ദൈവം തന്ന ഒരു അവസരമാണ്. അതിന് ഞാൻ വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. ആൻഡ് നിങ്ങൾ എന്നെ ഇവിടെ വരാൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തതിലും വളരെ വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. But I want to take this opportunity to
share with you that what a privilege it is to be here as Indians, as Pravasi Bharatiyas, and as the larger community of India here in South Africa. And for me, for my office, and for Bharat, this is a moment of pride to be together as Indians, to be together as the diaspora world over. I think in that aspect, South Africa in particular is close to our heart, be it through the community, be it to the fact that we had Mahatma Gandhi here in South Africa for about 2 decades, be it in the fact that we were so, as a part of the anti-colonial movement, we were so close to the freedom struggles here in South Africa. For me in particular, being in the consulate in Durban with KwaZulu-Natal, Eastern Cape and Free State as its jurisdiction, it is of particular relevance that what we are celebrating here today is indeed the heart of what we celebrate today as Bharat. When we look at what is India, does Bharat matter? I think it matters because of who we are and how we celebrate ourselves world over. Today we celebrate our community, our larger community, as Vasudhaiva Kudumbakam, looking at ourselves as the world as one family and how we can contribute not just to India, but to the world and to the universe at large. We have come here to South Africa as Indians through many generations, through many reasons, be it in the 1600s through the Dutch East Indian Company to the Cape Town. I recently visited Cape Town and I saw how the route of the various Indians who were then brought to South Africa through the slave route. In fact, I did see certain of the depictions which had names which were from Kochi depicted in those lists which were there. Much later, we had the arrival of the Indians in Durban, then yet another colony of the white rulers, where Indians were selected out of various parts of India and asked to sign a contract and brought to this country to work at their behest. And yet later we had Indians come across the Indian Ocean seeking to do trade, seeking to work here, and communities like here where we came seeking to be part of the nation building in this place. And I think that is what is truly important, is how we have been part and parcel of the nation building here in South Africa, along with the community, be it in the plantations in the Natal, be it in the Cape colonies, be it in Eastern Cape, be it in the mines of Dundee or Newcastle. I think we have contributed tremendously to the building of the nation that is today as South Africa. And I take pride that wherever I go, I do see the impact of the Indian community, be it in making schools, making institutions, and making them thrive. And I'm particularly proud that when I'm here and see that there are so many of you are part of that nation building in running schools and being the teachers who are molding the generations who are here. In fact, yesterday when I was talking to Dr. Rema, who happens to be my senior in college, it just happened that my help at home was probably taught by her mother in Tabankulu. And it is as, we are as linked as that, how sometimes we don't realize how we have touched the lives of our people around us. And today we have people like Honorable Anil Pillai, who came here as a teacher, but today representing proudly South Africa as an person of Indian origin. And we take pride and we celebrate this because
the contributions that you have given to this country and to the world at large as Pravasi Bharatiyas is what makes India strong today. It's not just about the soft power of being a diaspora, but it is also the human power and the resources that you bring as technically qualified and skilled people that we see today thrive and flourish in South Africa and the world over. I do want to thank the organizers for extending this invitation to the Consulate to join in this special celebrations here this year. And I hope that this is not just going to be a once-off affair and you don't treat us like Mahabali and you send us off. So I hope that we get an invite every year so that we can come here and we can be part of this celebration and part of recognizing how the community is keeping our traditions and our cultures alive. In fact, I was truly inspired by the fact that all our children here were able to speak and to sing and to perform our traditional dance forms and songs, which I believe is a special gift, and I think it must continue to be nurtured and cherished. In fact, I do say that to our community in Durban is that language is a special skill that must be kept, because you never know in the world where you're going to come across another of your language mates, another Malayali in any part of the world. I do also want to take this time and opportunity to lay before you some of the things that we do as a consulate, as services, and as opportunities, I would say, for the diaspora. We have a program which I think many of you may be aware. It's called From Across the World, youth who have completed their degrees or any kind of graduation up to the age of 35, they can participate in a program called Know India program, which is a 3-week orientation program to see and understand India along with compatriots from other parts of the world. So it is an organized program, and it is almost fully paid with just 10% of the travel fee, which needs to be shared by the participating person. And this is open for people of South African nationality, and the consulate would be happy to take these applications from the community. And I believe this will be a special opportunity because in the last about 10 years, we've been able to send over 400 youth from South Africa under this program. And I think we need to send more from the community. In fact, the last program, I was very happy that we had one participant from Port Elizabeth, but I hope that in the next one, we will have some more participation from this community in East London particularly. It is a program which does not have any other particular qualifications except that they need to be a graduate and hold a passport, which I think every Malayali has one. The other program that we do offer is special scholarship program for the diaspora children, which is the worldwide program that we have for children of NRIs, PIOs, and other people who are living outside India. They can avail the scholarship to study in India. Those who are interested may approach the consulate, and we would be happy to help you fill this out. It usually comes, the application process usually it's at the end of the year, so closer to November, December, I think we would be having all the details, and I would be happy to share those with the community members who are looking to send their children to India to study under this program. We also do have the scholarships which are under the Indian Council for Cultural Relations, which is a scholarship, a global scholarship. We have sent over 1,300 South Africans to study in India under this scholarship program. And this is open for all South African citizens. And we would welcome participation from the Indian origin community in particular. We had last year even some of the
young scholars from Durban who went to study dance in India, which is a degree qualification that they can take in India. And again, these are scholarship programs which are open every year. We open them around March and April of the year, so we would be sharing more details as the time nears by. Yet another program that we have, which is not very familiar to you all, and I think many of you have availed, is the Overseas Citizenship Card of India, the OCI. Those who are shifting nationalities, we would encourage you to avail this card when you surrender your nationality, so that you may be able to travel visa-free to India, which is a lifelong visa under the OCI. I say this because it is important that in this global era and world that you retain the connection with India, as I am sure and I see and I witness here. But I do want you all to avail these services from the consulate, and we would be happy to reach out and organize anything that is required in this regard. We also are offering counselor services, and in fact I'm happy to say that tomorrow we will be doing a counselor camp in Imtata. In fact, my counselor colleague Mr. Manoj Bharati, who has just joined here, will be also going over there to meet with the community and offer counselor services. We would be happy to come back here at any required time and extend those services for this community too. I believe that our offices are meant for the community and is to be responsive to the community. So please do be in touch with us, and we hope that we would be able to deliver our services to the Bharatiyas and the Pravasi Bharatiyas who are in South Africa. It is a unique opportunity that India has, having its Pravasi Bharatiyas placed all over the world, and to come to East London, to come to Eastern Cape, and to be part of the special Onam celebrations. It is nothing but a joy and a blessing for us. And I want to thank the organizers and the committee and each and every one of you for taking time out from your busy schedules, practicing all the moves and the lines. I think it is what connects us and keeps us together as one community and as one people. And let me once again commend the organizers and all of you for this special day that you have organized here, and for having the consulate here as part of this program. It is a special moment, and I hope that this will continue to be as part of our collaboration here with the community and with Eastern Cape. Thank you. Namaste. Thank you, Dr. Zara. May I kindly request you to remain on stage for a few minutes? We as Alma are honored and privileged to have you amongst us, and we will definitely be sending those invites every year. We hope to see you soon. I'd like to invite Honorable MPL Mr. Onam Message onto the stage to present a small token of our appreciation. With enormous happiness, extreme pride, Analpamaya Santoshatode, Adirera Abhimanatode, this community, Dr. Thelma, Her Excellency, we are really proud, and you are actually showed and traversed a new path in the diplomatic lines. That we acknowledge. With that, we are saying that you will be in our heart, our minds and hearts always, and this relationship should always get strength from one strength to the other line. Thank you. നമസ്കാരം. അടുത്തതായി നമ്മളെല്ലാവരും കാത്തിരുന്നത് പോലെ തന്നെ ബാർ ഓപ്പണിംഗ് ആണ്. ബാർ ഓപ്പണിങ്ങിനായിട്ട്
ബാർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിനായി ഞാൻ ശ്രീ തോമസ് മാത്യു കൊച്ചുമോൻ ചേട്ടനെ ഇങ്ങോട്ട് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ മാവേലിക്കരക്കാരനായ കൊച്ചുമോൻ ചേട്ടൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധ്യാപന ജീവിതം തുടങ്ങിയത് കോട്ടഗിരി പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ, നീലഗിരിയിലുള്ള കോട്ടഗിരി പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ നിന്നാണ്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം നൈജീരിയ, ലെസോത്തോ, താത്ത എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലെ സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഈസ്റ്റ് ലണ്ടനിലെ സ്റ്റെർലിംഗ് സ്കൂളിൽ 2002 അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധ്യാപന ജീവിതം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പോയി. ശേഷം 2020 റിട്ടയർമെന്റിന് ശേഷവും അദ്ദേഹം പാർട്ട് ടൈം ടീച്ചറായിട്ട് സ്റ്റെർലിംഗിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എൽമയുടെ തുടക്കകാലത്തെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയായും അദ്ദേഹം സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യും. ബഹുമാനപ്പെട്ട കൗൺസിലർ ജനറൽ ഡോക്ടർ തെൽമ ഡേവിഡ് ജോൺ, ബഹുമാനപ്പെട്ട സന്ദീപ് സാമുവൽ ഡേവിഡ്, ശ്രീമതി അനന്താമ്മ, നമ്മുടെ അമ്മമാർ, എൽമ കുടുംബാംഗങ്ങൾ, വിശിഷ്ട അതിഥികൾ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഓണാശംസകൾ. പ്രൗഢഗംഭീരമായ ഓണാഘോഷങ്ങളാണ് ഇക്കുറിയും എൽമ നമുക്കായി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ഗിൽ തിയേറ്ററിൽ നമ്മുടെ ഓണാഘോഷങ്ങൾ അരങ്ങേറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ വർഷത്തെ പ്രത്യേകത. നമുക്കറിയാം, കേരളത്തിൻ്റെ ദേശീയ ഉത്സവമാണ് ഓണം. ഓണം നമ്മുടെ ആവേശമാണ്. കാണം വിറ്റും ഓണം ഉണ്ണണം എന്നാണ് പഴമൊഴി. പൂവും പൂമ്പാറ്റയും പൂക്കളവും ഒരുക്കി ഊഞ്ഞാലാടി കൈകൊട്ടിക്കളിയും വഞ്ചിപ്പാട്ടുമായി കേരളത്തിൽ നിന്ന് അകലെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ഈസ്റ്റ് ലണ്ടൻ പട്ടണത്തിൽ നമ്മളും ഓണം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. നാടിനെയും നാടിൻ്റെ സമൃദ്ധിയെയും ഓർമ്മിക്കുന്നു. ഈ ദിവസങ്ങൾ വരുന്ന ഒരു വർഷത്തെ മുഴുവൻ സന്തോഷത്തിനും സമൃദ്ധിക്കും സമാധാനത്തിനുമുള്ള ആർപ്പുവിളികളാൽ നിറയട്ടെ. എല്ലാ മലയാളികളിലും നമ്മൾ ഒന്ന് എന്ന വികാരം നിറയട്ടെ. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഓണാഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ ബാർ ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഹാപ്പി ഓണം. താങ്ക് യു. ഇതോടെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അടുത്തതായിട്ട് ഓണസദ്യക്കായിട്ട് എല്ലാവരെയും ഞാൻ ക്ഷണിച്ചോളുന്നു. ഓണസദ്യ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് കിൽഡിൻ്റെ ബാക്കിലായ മ്യൂസിയം ഹാളിലാണ്. അവിടെ ഫസ്റ്റ് സെഷൻ ഓൺലി 90 പീപ്പിളാണ്. സോ ഐ ഇൻവൈറ്റ് അവർ ചീഫ് ഗസ്റ്റ്, പിന്നെ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ മുതിർന്ന ആൾക്കാരും, പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ഉള്ളവരും പ്ലീസ് പ്രയോറിറ്റൈസ്. Please exit your way to the museum hall. Thank you.